نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آج ہم یہاں مکتب ابو سالم کا تیسرا سمر کیمپ کے پروگرام میں جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ مکتب ابو سالم 3 سال سے مستقل دینی خدمات انجام دیتا ہوا آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے اور آپ تمام کی دعائیں اور حضرت کی محنت ہے. الحمدللہ آج ہم یہاں مکتب ابو سالم کا تیسرا سمر کیمپ کے اختتام پر جمع ہوئے ہیں، تو میں اس پروگرام کی تلاوت کے لیے، اس پروگرام کے آغاز کے لیے، جیسا کہ ہر پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوتا ہے جو تمام کلاموں میں افضل ہے، جس کے بغیر پروگرام ادھورے رہ جاتے ہیں، تو میں اللہ کا کلام پیش کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے محمد یاسر کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں اور علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو تمام جہانوں کے رحمت للعالمین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اپنا مقام عطا فرمایا. اگر اللہ کے کلام کے بعد نبی کی تعریف نہ ہو تو وہ پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے. یعنی اللہ نے جس کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنا نام جوڑا، جس کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں پر میرا نام ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے نبی پر درود پڑھا جائے گا، تو اسی نبی پر درود کے 2 الفاظ کہنے کے لیے اور نبی کی شان میں 2 نعتیہ الفاظ کہنے کے لیے میں مسکان ترنم کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلہائے عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے جہاں میں آئے جہاں میں آئے جہاں میں جو نبیوں
माशाअल्लाह। اس کے بعد میں کھانے کے درمیان پڑھی جانے والی دعا پیش کرنے کے لیے بی بی زینب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور دعا سنائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی درمیان کی دعا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں حدیث پیش کرنے کے لیے اسیہ تاج، اصفیہ تاج کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حدیث سنائیں۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، استبر ماء ترجمہ پانی دیکھ کر پیا کرو۔ حدیث نمبر 2، ترک رسائی مانا متن، رات کو بھوک پسند کمزوری کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں وضو کے فرائض کہنے کے لیے عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اس وضو کے فرائض کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بچوں نے بہت محنت کی ہے، اس میں حضرت والا کی بھی بہت محنت ہے، جنہوں نے اپنی استطاعت سے اور بچوں کو بہت محنت کر آپ نے تیار فرمایا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں غسل کے فرائض کے لیے محمد بلال کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور غسل کے فرائض سنائیں۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بی بی عائشہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور سورہ فاتحہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سفر کی دعا کے لیے میں محمد حنیف کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور سفر کی دعا پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد پانی پینے کی سنتیں، محمد عارف کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور پانی پینے کی سنتیں سنائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پینے کی سنتیں 7 ہیں. نمبر 1 سیدھا ہاتھ سے پینا. نمبر 2 3 سانس میں پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بیٹھ کر پینا. نمبر 5 بسم اللہ پڑھ کر پینا. نمبر 6 سر ڈھانک کر پینا. نمبر 7 پانی پینے پر الحمدللہ کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد احادیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے شاہد پاشا کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور حدیثیں سنائیں. حدیث نمبر 1 اشرب الماء اعینکم. ترجمہ پانی دیکھ کر پیا کرو. حدیث نمبر 2 ترک العشاء محرمۃ. ترجمہ رات کو بھوکا سونا کمزوری کو پیدا کرتا ہے. حدیث نمبر 3 توضا ورخد. ترجمہ وضو کے ساتھ سویا کرو. حدیث نمبر 4 نوم الصبحتی یمنع الرزق. ترجمہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو گھٹا دیتا ہے. حدیث نمبر 5 الجنت دار الاشقیاء. ترجمہ جنت سقی لوگوں کا گھر ہے. حدیث نمبر 6 کما تدین تدانو. ترجمہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. حدیث نمبر 7 النصر مع الصبر. ترجمہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. حدیث نمبر 8 الامانۃ عز. ترجمہ امانت داری عزت کا سبب ہے. حدیث نمبر 9 قل الحق وان کان مرا. ترجمہ سچ بات کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی معلوم ہو. حدیث نمبر 10 اجتنب الغضب. ترجمہ غصے سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس بچے کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد اسلام کے عقائد پیش کرنے کے لیے میں محمد جنید کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اسلام کے عقائد سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے عقائد نمبر 1 اللہ پر ایمان رکھنا. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان رکھنا. نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. نمبر 4 نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا. نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. نمبر 6 تقدیر پر ایمان رکھنا. نمبر 7 پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے. نمبر 8 آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 9 ایک دن سب کو مرنا ہے. نمبر 10 جنت اور جہنم برحق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں نماز کے شرائط کے لیے ابراہیم پاشا کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور نماز کے شرائط سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے فرائض 6 ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 2 قیام کرنا. نمبر 3 قرات کرنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 تکبیر اتحیات میں بیٹھنا. اس کے بعد نماز کے فرائض کے لیے محمد جازب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور نماز کے فرائض سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے شرائط 7 ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سوال و جواب کے لیے شاہد پاشا اور محمد یاسر کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور سوال و جواب پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد پاشا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یاسر ہے. آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ میں مکتب ابو سالم کے پہلے حصے میں مدرسہ تعلیم کرتا ہوں. آپ کس کے مدرسے میں تعلیم کرتے ہیں؟ میں مکتب ابو سالم میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. سوال: ہمارے نبی کیا تھے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں. سوال نمبر 2: نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 3: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کا دن پیدا ہوئے. سوال نمبر 4: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سوال نمبر 5: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا. سوال نمبر 6: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. سوال نمبر 7: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا. جواب. سوال نمبر 8: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں سفر سے واپسی کی دعا پر محمد حنزلہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور سفر سے واپسی کی دعا پڑھیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر سے واپسی آنے کی دعا. آئبونا تائبونا لربنا حامدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنے کے لیے بی بی رافعہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور سورہ الکوثر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکوثر مکیہ. اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور آخر میں کھانے کی دعا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے افضان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. ماشاء اللہ. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کے لیے محمد صادق کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی بات کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اب تک بچوں کا پروگرام چل رہا تھا.
जो समर कैंप ऐसे समझिए कि तीसरा समर कैंप का प्रोग्राम है। पहली मर्तबा जब शुरू हुआ था माधे प्रसाद नगर के अंदर, दूसरे हिस्से में यानी दूसरे हंते में मंसूर भाई के घर के ऊपर था। फिर उसके बाद दूसरे साल उसी जगह के सामने गली में था, वहाँ एक मदरसा था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 तलबा थे गुज़िश्ता साल। इस साल सिर्फ 20 तलबा हैं और तीसरा जो समर कैंप चला है ये इस मदरसे में चला है। मुख्तसर सा समर कैंप था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर चला और प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर तौर पर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े पैमाने की तरह नज़र आ रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे ज़्यादा तरक्की की उम्मीद है, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद उन्होंने अपने वक्त को निकाल कर हमारे मकतब अबू सालिम के लिए समर कैंप में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें हिस्सा लिया है। तो मैं आए हुए मेहमानों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब आए हुए मेहमानों का खिताब होगा, कुछ नसीहतें वगैरह आए हुए मेहमान हमारे सामने पेश करेंगे। मैं सबसे पहले दावत देता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ व कारी मौलाना सादतुल्लाह साहिब राहिद अहमद बरकातुहुम कि वह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, चंद नसाहे से हमें फ़ायदा पहुँचा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा अबू सालिम का ये तीसरा समर कैंप है। माशाअल्लाह गुज़िश्ता साल इससे ज़्यादा बच्चे थे और ये समर कैंप खुसूसियत के साथ इन बच्चों को इल्म से आरास्ता बरास्ता करने के लिए उलमाए इकराम की मेहनत माशाअल्लाह कई सालों से चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह गुंडलपेट में माशाअल्लाह बहुत से जगह मसाजिदों में, मदारिसों में और चंद घरों में भी मकाती में और समर कैंप चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि समर कैंप मुनाकिद करना तो आसान नहीं है, फिर भी हमारे उलमाए किराम इसके लिए मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं। उन वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को उन मकातिब में भेजकर इससे फ़ायदा हासिल करें। देखिए दीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में, आज के दौर के अंदर बहरहाल जितने भी लोग आए हैं वो खुश नसीब हैं। आप लोगों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अपने नाते कुरान पाक की तिलावतें अहादीसें पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में और मज़ीद तरक्की अता फरमाए और हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब की माशाअल्लाह बहुत मेहनत रही है। अल्लाह आने वाले दिन में और इसे ज़्यादा तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे मकतब में जितने बच्चे भी समर कैंप के लिए आए थे उनके लिए सर्टिफिकेट यानी सनद भी दी जाएगी और उसके साथ साथ उनके लिए इनामात भी दिए जाएंगे। कल इम्तिहान हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने इम्तिहान दिया है, आज उसका नतीजा है, रिज़ल्ट है। दुआ करें कि अल्लाह ताला नतीजा सही निकले, क्योंकि जितने बच्चे भी आए हैं रोज़ाना आते थे, मेहनत करते थे। गर्मी का मौसम था, फ़ैन एक ही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे गर्मी की शिद्दत को महसूस किए बगैर तालीम हासिल करते रहे।
दूसरी ग्रुप में पहला नंबर आने वाले मोहम्मद जाजिब इब्ने जाविद, मोहम्मद जाजिब इब्ने मोहम्मद जाविद। मैं हाफिज़ व क़ारी सादतुल्लाह साहिब राही दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से सनद अदा। और दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद शाहिद पाशा इब्ने असलम पाशा, शाहिद पाशा इब्ने असलम पाशा, मुफ्ती जाबिर साहब के हाथों। तीसरे नंबर पर मोहम्मद जुनैद इब्ने हसैन, मौलाना मुस्तफ़ा साहब के हाथों से। और पहली जमात में कामयाब होने वाले मोहम्मद यासिर वालिदा शाहिदा बानो, और दूसरे नंबर पर मुस्कान तरन्नुम हाफिज जमील साहब। हाफिज अबरार साहब के हाथों से मुस्कान तरन्नुम। और आम इनाम भी अता किया जाएगा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से सनद पेश करें। बीबी ज़ैनब बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद सादिक इब्ने मोहम्मद मोहम्मद आरिफ इब्ने मोहम्मद इब्राहिम, अस्फिया ताज बिनते असलम पाशा, मोहम्मद हंजला इब्ने मोहम्मद दानिश, बीबी राफिया बिनते चांद पाशा, बीबी आयशा बिनते दस्तगीर पाशा, मोहम्मद हनीफ इब्ने इनायतुल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम पाशा, मुफ्ती जाबिर साहब, इब्राहिम पाशा, मोहम्मद माज, बात देते हैं। मोहम्मद सालिम, मोहम्मद सुफियान, अब मैं मजलिस के इख्तिताम में हज़रत मौलाना मुफ्ती जाबिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सामने चंद बातें पेश करें, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद।
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم صدر جلسہ حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب راہی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اسٹیج پر رونق افروز آئے ہوئے حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، خطباء اعظام، اور اسی طریقے سے اس مجلس کے، اس مدرسے کے مکتب کے روح رواں مفتی سلیم صاحب دامت برکاتہم، اور عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس نورانی و عرفانی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. جیسا کہ جماعتی حضرات بھی کہتے ہیں مجلس دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس مجلس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیا جائے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہی، پتہ نہیں اس کے اندر چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کون اس کے اندر عالمہ بنے گی، کون اس کے اندر حافظ بنے گا. لیکن یہ اسلامی سمر کیمپ کے نام سے اسکول کی چھٹیوں میں 40 دن کا کورس جو ہے یہ رکھا گیا تھا کہ 40 دن کی ایک برکت ہے، جیسا کہ چلا لگانا، اور کئی چیزیں ہی 40 دن کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روزے رکھے، تو 40 دن کی اہمیت جو ہے کئی چیزوں کے اندر ہے. چلا اس کی بڑی اہمیت رکھتا ہے، ایسے ہی یہ چلا سمجھ لیا جائے تو ماشاءاللہ میں ان بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو بھی، کہ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر جیسے ہی اسکول کی چھٹیاں ہوئی بہت سارے بچے سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، مختلف قسم کی وہاں پر عیاشیاں ہوتی رہیں، سیر سپاٹے ہوتے رہے، ناچ گانوں کے اندر انہوں نے یہ بہترین لمحات کو انہوں نے گزار کر آگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ان بچوں کو چن لیا. کلام اللہ شریف کو اگر پڑھنا ہے تو نورانی قاعدے کا پڑھنا جو ہے فرض عین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج فرمائے ہیں قرآن مقدس کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن کی حفاظت کے لیے کسی بڑی طاقت کا انتخاب فرما دے، کہ اگر اللہ چاہتے اس قرآن کی حفاظت کے لیے دنیا کی سپر پاور طاقت کا انتخاب فرما دے، لیکن اللہ نے ایسے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اس ذمہ داری کو اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ کے اندر جمع کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے چیلنج کر چکے ہیں، جنات سے بھی، انسانوں سے بھی. قیامت کے صبح تک یہ چیلنج باقی ہے. قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کہ اللہ کے نبی جسے بہتر کہے ساری دنیا والے اسے بہتر کہے نہ کہے، لیکن اس سے بڑی سند ہماری بھلائی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. مفتی سلیم صاحب جن کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے،
कई सालों से इन्होंने मरहला दर मरहला समर कैंप को मुनाकिद करते जा रहे हैं। हर साल ये तीसरा समर ग्रुप चल रहा है और इसके अलावा भी मकातिब का भी नज़म जो है बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। जैसा कि शायर कहता है, मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, राह रो आते गए कारवां बढ़ता गया। बड़ी इस्तिकामत के साथ, बड़ी अहमियत के साथ इस्तिक़लाल का पहाड़ बनते हुए इन्होंने इन बच्चों के पीछे कद्दो काबिश की है। तो आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये बच्चे कुछ पढ़ने वाले हो गए, इस्लामी तालीमात सीखने वाले हो गए। खाने की दुआएं, पीने की दुआएं, खाने और सोने की दुआएं, जितने भी चीज़ें होती हैं, ये बुनियादी तालीम है, ये इमारत है। गोया कि बच्चा अगर मकतब के अंदर सही बनकर निकल गया तो आने वाली ज़िंदगी भी उसकी सही बनेगी। और इसी तरीके से अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकातिब के अंदर उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर मकातिब का निज़ाम जो है रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर बच्चे मकातिब के अंदर ना आएंगे तो ये मदरसे में तो नहीं जा सकते। इसके अलावा आखिरी में जमात का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मकतब के अंदर बच्चा जब आता है तो इसे ग्रामर को सिखाया जाता है। तो ऐसे ही ये बच्चे बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जो इंसानों का मुकाम बुलंद फरमाए हैं। ये 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ, तफसील का मौका नहीं है। हम सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। 3 जमातों को अल्लाह ने पैदा किया। एक जमात जिन्नात की है, एक जमात फरिश्तों की है, एक जमात इंसानों की है। जिन्नात की जमात को अल्लाह ने आग से पैदा किया, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। अगर जहन से ख्याल किया, जहन से सोचा जाए और जहन से पूछा जाए कि कौन सी जमात बेहतर है, बात यही समझ में आती है कि फरिश्तों की जमात नूरानी मखलूक है और इसके अलावा जिन्नात की जमात जो आग से पैदा की गई ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, ये बेहतर है। इंसान से मिट्टी से बनाया गया, इसकी क्या औकात है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। एक तरफ फरिश्ते, एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आपस में इम्तिहान हुआ, मुकाबला हुआ, अल्लाह ने हज़रत आदम को इल्मुल अस्मा अता किए थे। दुनिया का इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म, जगराफिया का इल्म, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से अल्लाह ने हज़रत आदम को मालामाल फरमाए थे। अल्लाह ने फरिश्तों को पूछा, ए फरिश्तों बताओ ये ज़मीन के बारे में, ये आसमान के बारे में, ये चाँद के बारे में, ये सूरज के बारे में। लेकिन फरिश्ते माज़ूर हो गए और उन्होंने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ परवरदिगार तेरी ज़ात बड़ी पाक है, तो बड़ी हिकमत वाला है, बहुत ज़्यादा जानने वाला है। हमारा जो एतराज़ था वो बिल्कुल गलत था। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो मुकाम और बुलंदी अता फरमाई, वलक़द करमना बनी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ुर्रियत को अल्लाह ने जो फजीलत अता फरमाई है, ये न माल की वजह से, न सियासत की वजह से और न किसी और चीज़ की वजह से। अगर इंसान को जो फजीलत फरिश्तों पर मिली है, जिन्नात पर मिली है, यही इल्म दीन के सीखने की वजह से मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मजलिस जो है बड़ी बरकत वाली है, सआदत वाली है कि अल्लाह ताला ने मुझ नाचिस को भी यहाँ पर कुछ बातें कहने का मौका अता फरमाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मकतब अबू सालिम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों के अंदर भी मज़ीद
तरक्यात से बालामाल फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारे सामने बहुत कीमती बातें आई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में दुआ होगी, इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। तो उस्ताद मोहतरम से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसरन दुआ। लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह बेशक गुनहगार है मौला, अल्लाह बेशक सियाकार है मौला, अल्लाह बेशक मुजरिम है मौला। या अल्लाह अब तक की ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर चुके हैं मौला। बाक़िया ज़िंदगी तेरे अहकामात पर, मर्ज़ियात पर गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तुझे और तेरे नबी को राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तुझे और तेरे नबी को नाराज़ करने वाले अमाल से भरपूर हिफाजत फरमा। अमाल हसना की तौफीक नसीब फरमा, अमाल क़बीहा से भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत मुसलमानों की जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की, अमाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ है मौला उनकी कर्ज़ की अदायगी के शक्ल सूरतें आफ़ियत के साथ मुहैया फरमा। अल्लाह जो बीमार है मौला उनको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह बीमारी तेरी बहुत बड़ी नेमत है मौला। अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं मौला, बीमारी की नेमत को सह नहीं सकते। अल्लाह बीमारी की नेमत को शिफा की नेमत में बदल फरमा। अल्लाह दवाओं का इस्तेमाल नबी की सुन्नत समझ कर रहे हैं मौला। अल्लाह शिफा देने वाली ज़ात तो आप ही की है मौला। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा आजिरा मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। ला इलाज बीमारियों से हर एक की हिफाजत फरमा, मुहलिक बीमारियों से हर एक की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर एक की ज़रूरतों को, हाजतों को तो बेहतर जानता है मौला। अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से हर एक की ज़रूरतों को, हाजतों को अपने गैब से पूरे फरमा। अल्लाह हर एक की जायज़ मकासिद को, नेक तमन्नाओं को अपने गैब से पूरे फरमा। अल्लाह मदारिस की, मकातिब की, दीनी खनक़ाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसके मुआविनीन को जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह हर ज़रूरत को तुझसे लेने वाला, औरों को देने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हर ज़रूरत को तुझसे लेने वाला, औरों को देने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह हम आज़माइश और इम्तिहान के लायक नहीं है मौला। अल्लाह हम ताकत और क़ुव्वत के एतबार से भी कमज़ोर है मौला, अमाल के एतबार से भी कमज़ोर है मौला। अल्लाह हमारे ज़ुल्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे ज़ुल्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह इस मदरसे को बेइंतहा कबूल फरमा। यहाँ के पढ़ने और पढ़ाने वालों को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हर एक के अंदर इखलास और इलाहियत नसीब फरमा। रियाकारी से, दिखलावे से भरपूर हिफाजत फरमा। नामो नमो से हिफाजत फरमा। अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमा, बातिल को ख़त्म फरमा। अल्लाह ज़ालिम के अल्लाह हक़ में अगर हिदायत हो तो हिदायत से मालामाल फरमा। अगर अल्लाह उनके हक़ में हिदायत ना हो तो अल्लाह इन्हें दुनिया से ख़त्म फरमा। अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमा। अल्लाह हर एक की ज़रूरतों को, हाजतों को अल्लाह तो बेहतर जानता है मौला। अल्लाह हर एक की ज़रूरतों को, हाजतों को अपने गैब से पूरे फरमा। अल्लाह इस बच्चों को अल्लाह इन्होंने अल्लाह वक्त को फारिग कर कर अल्लाह तेरे दीन को सीखने के लिए वक्त को फारिग किया है मौला। अल्लाह इनके वक्त को कबूल फरमा, इनके वालिदैन को जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह इनकी जायज़ मुरादों को अपने गैब से पूरे फरमा। अल्लाह हर एक के हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह हर एक को दिन पर चलना आसान फरमा, बेदीनी को ख़त्म फरमा। अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम का, करम का, आफू का, आफियत का, दरगुदत का मामला फरमा। अल्लाह जो मांगा है मौला अपने बेवसी
का मांगा है मौला, अल्लाह अपने शान करीमी के मुवाफिक अता फरमा, अल्लाह हर खैर हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, अल्लाह हर शर से हमारी पूरी उम्मत मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक अल्लाह जो बंदे आ चुके हैं मौला, अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ये तो आगे आ चुके हैं मौला, अल्लाह पीछे आने वाले हैं मौला, अल्लाह हमने अब तक की ज़िंदगी को गफलत में गुजार दिया है मौला, आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हर एक के हुकूक को जानकर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हर एक के अल्लाह हुकूक को जानकर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। सोम सलात का पाबंद बना दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह हमारे दुआओं को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुर्सलीन।